Let's start new lesson in Moment, CBSE Standard 9, chapter number 4, in the Kingdom of Fool. Let's start the lesson. In the Kingdom of Fool, यानी आखું જે કિંગડમ હતું ને એમ બધા ફૂલ રહેતા હતા. Both the kings and the minister were idiots. यानी એ જે કિંગડમ હતું એના જે કિંગ અને એના જે મિનિસ્ટર હતા they were the idiots. They didn't want to run things like the other king. यानी બીજા જે કિંગડમની અંદર જે કિંગ્સ લોકો એમનું જે રૂલ કરતા હતા they didn't want to run their kingdom like the other kings do. So they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night and till their fields. હવે એવું કીધું કે બીજા કરતાં આપણે કંઈક ડિફરન્ટ કરીએ કારણ કે એ ફૂલ હતા. So they decided that the day decided as night and night is decided as day. So they ordered, यानी king ordered that everyone should be awake at night. એટલે રાત પડે ત્યારે awake થઈ જવાનું મતલબ જાગી જવાનું. And till their fields, એનું ફિલ્ડ છે એમનું જે ફાર્મ છે એને ટીલિંગ કરવાનું મતલબ એને પ્લોઈંગ કરવાનું. And run their business only after dark. એટલે કે રાત થયા પછી અંધારું થયા પછી જ એમણે એમનો બિઝનેસ ચાલુ કરવાનો. And go to bed as soon as the sun came up. यानी as soon as early in the morning when the sun rises they can go to bed. यानी દિવસ થાય ત્યારે સૂઈ જવાનું. Anyone who disobey would be punished with the death. And anyone in the kingdom who's disobey यानी not obey, not following this rule would be punished to death. એટલે કે એને ડેથની પેનલ્ટી यानी punishment to death. The people did as they would told for the fear of death. यानी ડેથની ફિયરથી એટલે કે અમે જો આવું નહીં કરીએ તો અમને બી મારી નાખશે એના ફિયરથી એના ડરથી they do what was ordered. यानी એને જે પણ ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો એવી રીતે એવું એ લોકો ફોલો કરતા હતા. The king and minister were delighted. यानी king and minister were very happy at the success of their project. એટલે એના પ્રોજેક્ટ છે એ સક્સેસ ગયો એટલે કે કિંગ અને મિનિસ્ટર બહુ ડિલાઇટેડ હતા, હેપી હતા. One day a guru and his disciple arrived in the city. એક દિવસ એક ગુરુ અને એના ડિસાઇપલ મતલબ એના ફોલોવર એમના ચેલા એ કિંગડમમાં આવ્યા. The city was beautiful. यानी it was beautiful city. બહુ બ્યુટિફુલ હતું. It was a broad daylight. यानी ब्रॉड डेलाइट मतलब 12-1-2 વાગ્યા હશે मतलब it was really a daylight यानी દિવસ હતો. But there was no one about. But no person was present in the market as well as street. Everyone was asleep. બધા સૂતા હતા as per the order. Not a mouse steering मतलब moving. એક માઉસ બી સ્ટીરિંગ નહોતું કરતું મતલબ મૂવિંગ. જે પણ મેં હેડલાઇટથી લખેલા છે ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી દેટ યુ ડુ હેડલાઇટ ઇન યોર ટેક્સ્ટ બુક એન્ડ રાઇટ ધ મિનિંગ બિસાઇડ. ઇવન ધ કેટલ હેડ બીન ટોટ ટુ સ્લીપ બાય ડે. જે કેટલ હતા જે એનિમલ્સ હતા એને પણ એવું શીખવાડી દેવામાં આવ્યું હતું કે દિવસે બેસુઈ જવાનું. The two stranger was amazed. Two stranger मतलब guru and no disciple were amazed, were surprised by what they saw around them and wandered around the town till evening. Wandered मतलब move here and there till evening. सांज पड़ता सुधी ए आखा जे सिटी छे एमां फर्या. Wandered मतलब to here and there without any intention. कई काम वगर फरવું એને wander કહેવાય. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. અને જેવી રાત થઈ એટલે કે આખું ટાઉન છે એ જાગી ગયું, woke up and went about यानी they go here and there in search of business यानी they started their nightly business. The two men were hungry. यानी ગુરુ અને એનો ચેલો છે
એ બંને હંગ્રી થઈ ગયા, એમને ખાવું હતું. નાઉ that the shops were open, હવે તો શોપ્સ પણ ઓપન થઈ ગઈ હતી બિકોઝ રાત પડી ગઈ હતી. They went to buy some groceries. To their astonishment, to their surprise, astonishment મતલબ surprise, they found that everything cost the same. દુકાનમાં જાઓ બધાની કોસ્ટ સેમ હતી. સિંગલ ડુડુ એટલે કે 1 રૂપિયો, મતલબ ડુડુ મતલબ ત્યાંની જે મની હતી એ બધાનો એક જ ડુડુ. Whether they bought a measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. એટલે કે એ મેજર ઓફ રાઈસ મતલબ 1 કિલો ચોખા, જે પણ મેજરમેન્ટ હોય ત્યાંનું, measure of rice or a bunch of banana, it cost a dudu. The guru and his disciple were delighted. એ તો બધા ખુશ થઈ ગયા. વાવ, કેટલી મજા આવે, કેટલું સસ્તું, બધાનો એક જ સરખો પ્રાઇસ. They had never heard of anything like this. અત્યાર સુધીમાં આવું એમણે ક્યારેય જોયું નહોતું અને heard યાની સાંભળ્યું બી નહોતું. They could buy all the food they wanted for a rupee. યાની only in a 1 rupee they wanted to buy what they want. When they had cooked and eaten, the Guru replied that this was a kingdom of fool and it wouldn't be a good idea for them to stay here. એ લોકોએ ત્યાં રસોઈ બનાવી દીધી અને ખાધું. પછી ગુરુ એવું કહે છે કે ઇટ ઇઝ અ કિંગડમ ઓફ ફૂલ એન્ડ ઇટ વુડન્ટ બી અ ગુડ આઈડિયા. અહીંયા રહેવું એ સારો આઈડિયા નથી. સો ટુ સ્ટે દેર. there is no place for us, let's go. આ આપણી જગ્યા નથી. ઇટ ઇઝ નોટ અ પ્લેસ ફોર અસ બિકોઝ અહીંયા બધા જે ગુરુ છે, સોરી જે કિંગ છે અથવા એના મિનિસ્ટર છે એ ફુલિશ છે, સ્ટુપિડ છે. સો ઇટ ઇઝ નોટ અ ગુડ પ્લેસ ફોર અસ, લેટ્સ ગો, હી સેડ ટુ હિઝ ડિસાઇપલ. બટ ધ ડિસાઇપલ ડિડન્ટ વોન્ટ ટુ લીવ ધ પ્લેસ. પણ એ જે ડિસાઇપલ હતો, એનો જે ચેલો હતો, એને એ જગ્યાએથી લીવ મતલબ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ફ્રોમ ધેર એનીવેર એલ્સ. એવરીથિંગ વોઝ ચીપ હિયર. એવું કહે છે કે ભાઈ જુઓ ને ગુરુજી, અહીંયા તો કેટલું બધું સસ્તું છે. All he wanted was good and cheap crop. એને શું જોતું હતું એ ડિસાઇપલને, એ ચેલો હતો, એને શું જોતું હતું? વોઝ અ ગુડ એન્ડ ચીપ ક્રોપ, ચીપ ફૂડ. અહીંયા બધું ખાવાનું કેટલું બધું સસ્તું છે. ધ ગુરુ સેડ they are all fools. આ યાર આખું કિંગડમ છે ફૂલ્સનું છે, બધા મૂરખ છે. This won't last very long. હવે આવી રીતે જો કિંગડમ ચાલશે તો આ કિંગડમ કંઈ બહુ લાંબો ટાઈમ સુધી નહીં ચાલે. You can't tell what they would do to you next. આપણને ખબર બી નથી, તમે કહી બી નહીં શકો કે એ લોકો તારી સાથે શું કરશે. What they will do to you next. But the disciple wouldn't listen to Guru's wisdom. Wisdom એટલે એનું મેન્ટલ એબિલિટી, એનો પાવર, એટલે કે એની વિઝડમ, એની મતલબ ગુરુની વિઝડમથી જે ડિસાઇપલ છે વોન્ટ લિસન, એટલે ગુરુની વાત એણે માની નહીં. હી વોન્ટેડ ટુ સ્ટે દેર. એને તો ત્યાં રોકાવું હતું, રહેવું હતું. ધ ગુરુ ફાઇનલી ગેવ અપ. એને છોડી દીધું. ઇટ્સ ઓકે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટે દેન યુ સ્ટે, બટ આઈ વિલ લીવ. પણ હું તો જતો રહીશ. એન્ડ સેડ ડુ વોટ યુ વોન્ટ, આઈ એમ ગોઈંગ. તારે રહેવું હોય તો તું રહે, હું તો જાઉં છું. એન્ડ હી લેફ્ટ. The disciple stayed on yani continue. He continued to stayed on. At his fill every day. Yani fill yani full of. Yani એનું પૂરું ટમી ભરીને ખાતો હતો. Bananas and ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. bull જેવો થઈ ગયો, એકદમ સેક્રેડ બુલ હોય એવો જાડો પાડો થઈ ગયો ખાઈ ખાઈને. One bright day, a thief broke into rich merchant's house. એક દિવસની હવે સ્ટોરી આગળ જાય છે. હવે એક દિવસે જે થીફ છે, જે ચોર છે, એક રીચ મર્ચન્ટ છે. મર્ચન્ટ યાની બિઝનેસમેન, વેપારી, એના ઘરમાં જાય છે. બ્રોક મતલબ સિક્રેટલી. He had made a hole in the wall and sneaked in. Sneaked in matlab go inside secretly in a stealing way. Go inside in a stealing way yani secretly, chana muna. એને
સ્નિક્ડ વે કહેવાય. એટલે કે એ દિવાલમાં કાણું પાડીને એકદમ સ્નિક્ડ વેથી એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ હાઉસ ઓફ ધ મર્ચન્ટ. એન્ડ એઝ હી વોઝ કેરિંગ આઉટ હિઝ લૂટ એટલે જે પણ લૂંટીને જે પણ આવ્યો હતો ને, લૂંટ એ ઇંગ્લિશ વર્ડ છે. ઓકે, અંદરથી જે પણ ચોરી કરીને આવ્યો હતો એ વોઝ કેરિંગ આઉટ હિઝ લૂટ. ધ વોલ ઓફ ધ ઓલ્ડ હાઉસ કલેપ્સ ઓન હિઝ હેડ. એટલે કે જે એ ઓલ્ડ હાઉસ હતું, બહુ જૂનું ઘર હતું, એટલે એની જે દિવાલમાં કાળું પડીને બહાર આવ્યો હતો એ ત્યાંથી બહાર જવા ગયો ત્યાં એ વોલ છે કોલેપ્સ થઈ ગઈ. કોલેપ્સ એની ફોલ ડાઉન ઓન હિઝ હેડ એન્ડ કિલ્ડ હિમ ઓન ધ સ્પોટ. અને જે ચોર છે એ ત્યાં જ મરી ગયો. હિઝ બ્રધર રેન ટુ ધ કિંગ. અને જે ચોર હતો એનો ભાઈ છે એ દોડતો દોડતો ક્યાં ગયો? રાજા પાસે ગયો અને કમ્પ્લેન, યોર હાઇનેસ, when my brother was pursuing his ancient trade, pursuing મતલબ doing, ancient trade મતલબ બહુ જૂનો જમાનાનો બિઝનેસ, દાદા પરદાદાનો જે એન્શિયન્ટ ટ્રેડ છે, એટલે કે અમારી જે લિગેસી છે એના દાદા એના પપ્પા બધા ચોરી જ કરતા હતા. એટલે કે અમારો જે એન્શિયન્ટ ટ્રેડ છે એ પરસ્યુ કરતો હતો. વોઝ ડુઈંગ અ વોલ ફેલ ઓન હિમ એન્ડ કિલ્ડ હિમ. એક દિવાલ એના પર પડી અને એનાથી એ મરી ગયો. ધસ મર્ચન્ટ ઇઝ ટુ બી બ્લેમ. એટલે સૌથી પહેલાં બ્લેમ કોના ઉપર થયો? મર્ચન્ટ ઉપર થયો. આખી સ્ટોરીને બરોબર ધ્યાનથી સાંભળજો. સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થયું? મર્ચન્ટને બ્લેમ કર્યો. ધસ મર્ચન્ટ ઇઝ ટુ બી બ્લેમ. હી પનિશ ધ રોંગ ડુઅર. હી શુડ હેવ બિલ્ટ અ ગુડ એન્ડ સ્ટ્રોંગ વોલ. એણે એની દિવાલ સારી રાખવી જોઈતી હતી ને, તો ચોર ઉપર પડે નહીં. You must punish the wrongdoer and compensate the family. Compensate કરવી એટલે give money in return of loss. ઓકે, તો અમારી જે ફેમિલી છે એને કમ્પેન્સેટ કરો કે એમાંથી એક પર્સન છે એનું ડેથ થઈ ગયું છે, તો તમે જે રોંગ ડુઅર છે એને જે મિસ્ટેક કરી છે એને પનિશ કરો ફોર ધીસ જસ્ટિસ. The king said, justice will be done. Don't worry. And at once summon મતલબ કોલ, એને ઓર્ડર કર્યો, કોલ્ડ ધ ઓનર ઓફ ધ હાઉસ. જે હાઉસનો ઓનર છે એને બોલાયો. When the merchant arrived, યાની જે હાઉસ છે એનો માલિક, the king questioned him, what's your name? such, your highness. હા, એનું નામ છે, whatever his name. Were you at home when the dead man burglared your house? Burglared મતલબ enter illegally to do any crime. ઘરની અંદર સિક્રેટલી એન્ટર થવું એને બગલર્ડ કહેવાય. એક માણસ છે તારા ઘરમાં ઘૂસ્યો, બગલર્ડ કર્યું, ત્યારે તું ઘરમાં જ હતો? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. હા, એ મારા ઘરમાં આવ્યો. He broke in and the wall was weak. જે વોલ હતી એ વીક થઈ ગઈ હતી અને એના પર પડી ગઈ. The accused pleads guilty. Accused plead guilty. Accused મતલબ who has blamed that he has done any crime. એટલે કે મર્ચન્ટ છે જેના પર કોઈ આરોપ હોય ને, આરોપી જેને કહેવાય, જેને કંઈ ક્રાઇમ કર્યું છે, ઓકે, એવું બ્લેમ છે એના પર, હજી પ્રૂવ ના થયું હોય તો એને એક્યુઝડ કહેવાય. પ્લીડ ગિલ્ટી, હા તો એને ગિલ્ટી કરી નથી એવું મતલબ પ્લીડ્સ ગિલ્ટી, એટલે એક્યુઝડ પ્લીડ ગિલ્ટી. યોર વોલ, એક્યુઝડ મતલબ અહીંયા થશે પેલો ચોરનો ભાઈ. પ્લીડ જે અફેક્ટ થયું છે. એક્યુઝડ મતલબ જેણે કેસ કર્યો છે ને એને એક્યુઝડ કહેવાય. આપણે પિક્ચરોમાં જોતા હોઈએ છીએ ને, એક્યુઝડ પ્લીડ ગિલ્ટી એટલે પ્લીડ કરે છે, રિક્વેસ્ટ કરે છે કે એની ગિલ્ટી, જે પણ ગિલ્ટી થયું હોય એને સજા થવી જોઈએ. યોર વોલ કિલ્ડ ધીસ મેન્સ બ્રધર. યુ હેવ મર્ડર્ડ અ મેન. વી હેવ ટુ પનિશ યુ. એટલે કે આ કોણ બોલે છે? રાજા બોલે છે અને એવું કહે છે કે જે યોર વોલ કિલ્ડ ધીસ મેન્સ બ્રધર એટલે કે આ માણસનો જે ભાઈ છે એ મરી ગયો. બિકોઝ યુ હેવ મર્ડર્ડ અ મેન, we have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I didn't put
put up the wall. Wall તો મેં બનાવી જ નથી. It is really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. જેણે વોલ બનાવી છે એને પનિશ કરો ને, વોલ થોડી ને મેં બનાવી છે. Who is that? My lord, this wall was built my father's time. મારા પપ્પાના ટાઈમમાં બનેલી છે. I know the man. He is an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer. Bricklayer મતલબ મેશન, જે બ્રિકને લેયર કરીને ઈંટ બનાવે. એટલે કે કિંગ છે એણે એક મેસેન્જર મોકલ્યો કે જા ભાઈ એ બ્રિકલેયરને લઈને કોર્ટમાં હાજર કરો. Who had built the wall? They brought him. Brought यानी bring નો past tense. And tied hand and foot. એના હાથ પગ બાંધી દીધા. You there, did you build the man's wall in his father's time? આ માણસ છે એના ઘરની દિવાલ એના પપ્પાના ટાઈમમાં તે બનાવી હતી ને ભાઈ? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? કેવી દિવાલ બનાવી દી ભાઈ? It has fallen on a poor man and killed him. તો ચોર તો બી એની ફેવર કરે છે, કેટલો ફૂલ છે. You have murdered him. We have to punish you by death. यानी હવે તને ડેથ પેનલ્ટી. Before the king could order the execution. Execution मतलब carry out the plan. है ना? Execution यानी to follow the plan. Carry out the plan मतलब to follow the plan. Before the king's order followed, એનું કિંગનો ઓર્ડર છે એક્ઝિક્યુશન થાય, એનું ફોલો થાય. The poor bricklayer pleaded मतलब requested. Please listen to me before you give your order. It's true, I built the wall. हाँ मैं એ વાત સાચી છે કે ભાઈ જો મેં વોલ બનાવી છે, but it was not good. हाँ ચલો એ સારી ક્વોલિટી બીની નથી, but it was because my mind was not on it. મારું માઇન્ડ જ ત્યાં કામ નહોતું કરતું, મારું માઇન્ડ છે બીજે હતું. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all the day with her ankle jingling. એટલે કે એક ગર્લ હતી, ડાન્સિંગ ગર્લ હતી, એ આખો દિવસ એ સ્ટ્રીટમાં કમ એન્ડ ગો વિથ હર એન્કલેટ્સ જિંગલિંગ. એન્કલેટ એટલે પાયલ, જે પગની અંદર પહેરી, અને એન્કલેટ કહેવાય ઝાંઝર, यानी ornament weird in ankle of a leg. And jingling એટલે noise of this anklets. એટલે કે જે ઝાંઝરનો જે અવાજ આવે છે એનાથી મારું જે ધ્યાન છે એ ડિસ્ટ્રેક્ટ થતું હતું. My mind was not on work because of the dancing girl who was going up and down. And I couldn't keep my eye or my mind on the wall that I was building. यानी એટલું મારું માઇન્ડ અને મારી આઈઝ બી નહોતી, મારું માઇન્ડ બી નહોતું એ બિલ્ડિંગને એ વોલને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં. યુ મસ્ટ ગેટ દેટ ડાન્સિંગ ગર્લ. આઈ નો વેર શી લીવ્સ. કદાચ એની લવર હોય એટલે એને યાદ છે એના પપ્પાના જમાનાની ડાન્સિંગ ગર્લ. યુ આર રાઇટ. ધ કેસ ડીપન. હા, કેસ તો બહુ ડીપ થતો જાય છે. રાજા એવું બોલે છે. યુ મસ્ટ લુક ઇન ટુ ઇટ. It is not easy to judge such complicated cases. આટલો બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ હતો ભાઈ, એક ચોર હતો ને એણે ચોરી કરી, તો આ કોમ્પ્લિકેટેડ કેસને બનાવે છે because they are stupid. Let's go that dancer wherever she is. તો એ સમન કરે છે, કોલ કરે છે, ઓર્ડર કરે છે કે જા ભાઈ એ ડાન્સરને ગમે ત્યાંથી કોર્ટમાં હાજર કરો. The dancing girl, now an old woman. હવે તો ડાન્સિંગ ગર્લ પણ બુઢી થઈ ગઈ. કેમ ટ્રેમ્બલિંગ એની શેકિંગ ધ બોડી. આખી એટલી બધી ઓલ્ડ થઈ ગઈ છે કે હવે એની બોડી પણ શેક કરે છે. ટુ ધ કોર્ટ. ડીડ યુ વોક અપ એન્ડ ડાઉન દેટ સ્ટ્રીટ મેની યર્સ અગો. ભાઈ બહુ વર્ષો પહેલાં તો એ સ્ટ્રીટમાં આમ તેમ જતી હતી. વાઇલ ધીસ પુઅર મેન વોઝ બિલ્ડિંગ અ વોલ. ડીડ યુ સી હિમ. પૂછે છે કે વર્ષો પહેલાં જ્યારે આ વોલ બનાવતો હતો ત્યારે તું સ્ટ્રીટમાં અપ એન્ડ ડાઉન યુ જસ્ટ વોક અપ એન્ડ ડાઉન ઇન ધ સ્ટ્રીટ. ડીડ યુ સી હિમ.
ભાઈ આ બધાની યાદે હોય, ભાઈ આપણને વર્ષો પહેલાં ત્યાં આગળ જતા હતા ને કોઈ વોલ બનાવતું એવું થોડું યાદ હોય. તો એ આન્સર આપે છે યસ માય લોર્ડ, આઈ રિમેમ્બર ઇટ વેરી વેલ. સો યુ ડીડ વોક અપ એન્ડ ડાઉન. જો ભાઈ તું અપ એન્ડ ડાઉન ત્યાં વોક કરતી હતી ને, એટલે વિથ યોર એન્કલેટ્સ યાની ઝાંઝર, jingling, you were young and so distracted him. તું યંગ હતી અને ડિસ્ટ્રેક્ટ યાની ડાયવર્ટ ધ અટેન્શન, એટલે એનું અટેન્શન છે એ ડાયવર્ટ થઈ ગયું. સો હી બિલ્ડ અ બેડ વોલ, એટલે કે એને વોલ ખરાબ બની છે. સો ઇટ હેડ ફોલન ઓન અ પુઅર બાગલર. બાગલર મતલબ ચોર, થીફ, એટલે કે બિચારા પેલા થીફ ઉપર એ વોલ પડી. એન્ડ કિલ્ડ હિમ. યુ હેવ કિલ્ડ એન ઇનોસન્ટ મેન. ઇનોસન્ટ મતલબ વિધાઉટ એની ક્રાઇમ, એટલે મતલબ બિચારું કહેવાય કે ઇનોસન્ટ એટલે એને કોઈ ક્રાઇમ નથી કર્યું એવા માણસ ઉપર એ વોલ પડી ગઈ. એન્ડ યુ વિલ હેવ ટુ બી પનિશ્ડ. તો પણ હવે તને પનિશમેન્ટ થશે ભાઈ ખાલી સ્ટ્રીટની અંદર અપ એન્ડ ડાઉન્સ જવામાં. She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." ભાઈ હું તમને કહું રીઝન, અપ એન્ડ ડાઉન આખો દિવસ હું સ્ટ્રીટમાં આમ તેમ જતી હતી એનું રીઝન કહું. I had given some gold to the goldsmith. ગોલ્ડસ્મિથ મતલબ સોની. જે સોની છે એને ત્યાં મેં ગોલ્ડની થોડીક વસ્તુ બનાવવા માટે આપી હતી. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. Scoundrel मतलब dishonest person is a very નવો વર્ડ છે scoundrel. Was a lazy and dishonest person. He made so many excuses. Excuses मतलब બહાના. ટીચર બોલે ને વધારે મને કોઈ એક્સક્યુઝ નથી જોતું, બહાનું. એટલે he made so many excuses. Said he would give it now and he would give it then. એટલે નહીં કોઈ પણ વર્કર હોય એને પાસે વારે વારે આપણે જઈએ, ક્યારે આપશું મારા ઓર્નામેન્ટ, તો કે હા કાલે આપી દઉં, પછી કે 2 દિવસ પછી આપું. તો એમ કહેશે કે એવું કહે છે કે હી વુડ ગીવ ઇટ નાવ એન્ડ હી વુડ ગીવ ઇટ ધેન, આજે આપું અથવા કાલે આપું, એવા બહાના બતાવ્યા કરે. એન્ડ સો ઓન ઓલ ધ ડેઝ, એટલે આખો કોઈ પણ દિવસ જાઓ તો બહાનું જ આપે. એટલે મારે ધક્કા થતા હતા. હી મેડ મી વોક અપ એન્ડ ડાઉન to his house on a dozen times. So I go up and down the street to his house for the dozen of time. That was when this bricklayer saw me. એટલે આ જે bricklayer છે ત્યારે એણે મને જોઈ. It's not my fault, my lord. It is the damn goldsmith fault. यानी damned मतलब condemned by the God. એટલે કે આ જે ગોલ્ડસ્મિથ છે, જે સોની છે, એના લીધે હું અપ એન્ડ ડાઉન છે સ્ટ્રીટમાં ફરતી હતી. પુઅર થિંગ, શી ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઇટ. હા, આની વાત બી સાચી છે. થોટ ધ કિંગ. વેઇંગ ધ એવિડન્સ, યાની જે એવિડન્સ છે એને વેઇ કરે છે, મતલબ એને વેઇ કરવું મતલબ એને જજ કરવું, જજિંગ ધ એવિડન્સ. We have got the real culprit. Culprit मतलब who is responsible for the crime. ये આ real culprit છે. culprit मतलब જે એને criminals છે. એ actually લાસ્ટમાં આપણને real criminal મળી ગયો. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. જ્યાં પણ છુપાયો છે ત્યાંથી એને લઈ આવો. The kings, bailiffs मतलब officers. The kingના જે officers છે, searching for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. કારણ કે એને કોઈએ કહી દીધું હતું કે ભાઈ તમને કોઈ પકડવા માટે આવે છે, એટલે એના શોપના કોઈ કોર્નરમાં જઈને છુપાડી જાય છે. When we hear the accusation મતલબ execution અને accusation, આ બંને બહુ મિક્સ થઈ જાય એવા વર્ડ છે. accusation મતલબ ચાર્જ ઓર ઓર્ડર. he heard the charge એટલે કે એના પર આરોપ જેને કહેવાય. accusation મતલબ આરોપ. When he heard the accusation against him, એટલે કે એના ઉપરનો જે આરોપ છે, accusation છે, એ સાંભળીને એક કોર્નરમાં છુપાઈ ગયો. He had his own story to tell. હવે એની પણ પોતાની એક સ્ટોરી હતી, બધાની પોતાની સ્ટોરી છે. હવે આવીને એવું કે છે, "Oh my lord," he said, "I am a poor goldsmith.
It's true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses, but એનું બી રીઝન છે because I couldn't finish the making her jewelry before I finished the rich merchant's order. પણ મારી પાસે એક રીચ મર્ચન્ટ હતો, એનો ઓર્ડર હતો એ જે મારે ફિનિશ કરવાનો હતો. એટલે આ જે ગર્લ છે એની જ્વેલરીનો ઓર્ડર છે એ I couldn't finish, એટલે એનો ઓર્ડર ફિનિશ નહોતો થતો. They had a wedding coming, એટલે કે જે મર્ચન્ટ છે, રીચ મર્ચન્ટ જેનો ઓર્ડર મારી પાસે હતો, એમના ત્યાં એક વેડિંગ આવતું હતું. They wouldn't wait, એ તો પૈસાવાળા લોકો તો વેઇટ કરે નહીં. So you know that how impatient the rich men are. એમાં તો પેશન્સ હોય જ નહીં રીચ મેનને. તો રાજા પૂછે છે, who is this rich merchant? આ રીચ મર્ચન્ટ કોણ હતો? who kept you from the finishing this poor woman's jewelry? kept you from finishing this poor woman's jewelry, એટલે કે આ પુઅર વુમનની જ્વેલરી છે એને ફિનિશ કરવાનું તને રોકે એ વાળો રીચ મર્ચન્ટ. who is that rich merchant? made her walk up and down, which distract this bricklayer, which made a mesh of his wall. mesh yani very bad quality of his wall, and which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house. તો આખું સર્કલ ફરીને આવ્યું. પહેલાં હાઉસ ઉપર હતું, મતલબ હાઉસના ઓનર ઉપર હતું. પછી હાઉસના ઓનરે એવું કીધું કે મારો શું ફોલ્ટ છે, આ તું દિવાલ જેણે બનાવી એને કોને તું દિવાલ બનાવી? એ એવું કહે છે કે ભાઈ ગર્લનો જે ડાન્સિંગ ગર્લ છે એનો પ્રોબ્લેમ છે. હવે ડાન્સિંગ ગર્લ છે કહે છે કે ગોલ્ડસ્મિથનો પ્રોબ્લેમ છે, ગોલ્ડસ્મિથ એવું કહે છે કે મર્ચન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે. નાઉ ઇટ્સ અ ફૂલ સર્કલ. જ્યાંથી શરૂ કર્યું હતું ત્યાં જ પાછું આવી ગયું. નાઉ જસ્ટિસ હેડ કમ ફૂલ સર્કલ. Thought the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. એટલે એ મર્ચન્ટને પાછો બોલાયો. He arrived crying, "It wasn't me but my father who ordered the jewelry." એ તો હું હતો જ નહીં ને, ત્યારે તો મારા ફાધરે આપી હતી. He is dead, I am innocent. અને મારા પપ્પા તો છે નહીં, એ તો મરી ગયા છે. બટ ધ કિંગ કન્સલ્ટેડ ઇઝ મિનિસ્ટર. હવે મિનિસ્ટરને કહે છે કે હવે શું કરવાનું? એના પપ્પા તો છે નહીં, તો કોને પનિશમેન્ટ કરીશું? એન્ડ રૂલ્ડ ડિસિસિવલી. ડિસિસિવલી એટલે એને મેનર સેટલ ટુ ઇશ્યુ, એટલે કે જે ઇશ્યુ છે એને સેટલ કરવા માટે એના મિનિસ્ટરને એ કોન્ટેક્ટ કરે છે. પછી કહે છે કે ઇટ્સ ટ્રુ યોર ફાધર ઇઝ ધ ટ્રુ મર્ડરર. ચલો, તારા પપ્પાનો વાંક છે, ઇઝ અ ટ્રુ મર્ડરર, બટ હી ઇઝ ડેડ. બટ સમબડી મસ્ટ બી પનિશ્ડ ઇન ધીસ પ્લેસ. તો તારા પપ્પાની જગ્યાએ કોઈને તો પનિશમેન્ટ થાય ને. સો યુ હેવ ઇનહેરિટેડ એટલે ઇનહેરિટેડ મતલબ પપ્પાની બધી વસ્તુ આપણને વિરાસતમાં. ઇનહેરિટેડ મતલબ વિરાસત. ઓકે, સમથિંગ દેટ યુ ગેટ ફ્રોમ ધ ફોર ફાધર્સ યોર ફાધર, દેટ ઇઝ ધ ઇનહેરિટેડ. You have inherited everything from that criminal father of yours. એટલે કે તારા પપ્પા પાસેથી તને બધું ઇનહેરિટન્સમાં મળેલું છે. His riches as well as his sins. એટલે કે એના બધા પૈસા અને એણે જે પણ બેડ વર્ક કર્યું છે એના પાપ, જે સીન એટલે પાપ. I knew at once, even when I first set eyes on you. મને તો ખબર જ હતી પહેલી જ વખતે જ્યારે મેં તને જોયો હતો ને, that you were the root of this horrible crime. જ્યારે મેં તને પહેલી વાર જોયો હતો ને ત્યારે જ મને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ જે ક્રાઇમ છે ને તો તે જ કર્યો છે. So you must die. And he ordered a new stack. Stack એટલે appointed post. એક પોઇન્ટેડ હોય, પોઇન્ટેડ એક પોલ હોય આવું, અને એની ઉપર આવી રીતે કોઈ માણસ છે એને ભરાવીને એને મારી દેવાનો. એટલે એ સ્ટેક છે. ઇન શોર્ટ, અ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વિચ ઇઝ યુઝ ટુ કિલ સમવન. એટલે એને ઓર્ડર આપ્યો એક નવો સ્ટેક બનાવો ટુ બી મેડ રેડી ફોર ધ એક્ઝિક્યુશન. સમજમાં આવ્યું? હમણાં શું હતું? એક્યુઝેશન હતું, હવે એક્ઝિક્યુશન મતલબ ડેથ પેનલ્ટી, ડેથ સેન્ટેન્સ. એટલે કે એ જે એક્ઝિક્યુશન કરવાનું છે એ માણસને મારી નાખવાનું છે, ડેથ કરવા માટે એક સ્ટેક રેડી કરાયું. એઝ ધ સર્વન્ટ શાર્પન્ડ ધ સ્ટેક, એટલે કે એના જે રાજાના જે સર્વન્ટ હતા
એણે જે સ્ટેક હતું એને શાર્પ કરી નાખ્યું, એકદમ પોઇન્ટેડ કરી નાખ્યું. એન્ડ ગોટ ઇટ રેડી ફોર ધ ફાઇનલ ઇમ્પેલિંગ ઓફ ધ ક્રિમિનલ. ફાઇનલ ઇમ્પેલિંગ એટલે ફાઇનલ ઇમ્પેલિંગ મતલબ પિયર્સ કરવું, કોઈનામાં એના બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ કરી દેવું, એટલે કે ફાઇનલ ઇન્સર્શન, એટલે કે ફાઇનલ ઇન્સર્ટિંગ ઓફ ધ સ્ટેક ઇન ધ ક્રિમિનલ્સ બોડી. It occurred to the ministers that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed. હવે એવું કહે છે કે એ લોકો પાછા મિનિસ્ટર અંદર વાતો કરે છે કે આ જે રીચ મર્ચન્ટ છે ને વોઝ સમહાઉ ટુ થીન, એટલો બધો થીન છે, સો પ્રોપરલી એનું એક્ઝિક્યુશન નહીં થાય, પ્રોપરલી એનું એક્ઝિક્યુશન નહીં થાય ઇન અ સ્ટેક, ઓન ધ સ્ટેક. સો હી અપીલ્ડ ટુ ધ કિંગ્સ કોમન સેન્સ, એટલે એ જે મિનિસ્ટર હતા એણે કિંગની કોમન સેન્સ છે યુઝ કરવાનું કીધું. સો ધ કિંગ ટુ વરીડ અબાઉટ ઇટ. સો વોટ શેલ વી ડુ, what shall we do, he said. When suddenly it struck him, એના માઇન્ડમાં આઈડિયા આવ્યો that all they needed to do was to find a man fat enough to fit in the stack. હવે આ તો બહુ પાતળો છે ભાઈ, સ્ટેકમાં સમાતો બી નથી. તો એણે એવો સમોન કર્યો, એવો ઓર્ડર કર્યો કે ગો એન્ડ ફાઇન્ડ અ ફેટ મેન વિચ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ફિટેડ ઇન ધ સ્ટેક, એટલે કે સ્ટેકની અંદર એક્ઝેક્ટલી ફિટ થઈ જાય એવો જાડો પાડો માણસને ગોતીને લાવો. The servant was immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stack. બધા સર્વન્ટ છે, બધા નોકરો છે, એના સિપાહીઓ છે, એ પૂરા ટાઉનમાં સ્પ્રેડ થઈ ગયા અને લુકિંગ ફોર યાની સર્ચિંગ ફોર અ મેન હુ વુડ ફિટ ધ સ્ટેક. એન્ડ their eye fell on the disciple. અને એની આંખ એમની નજર ક્યાં પડી? પેલા ડિસાઇપલ પર પડી, ચેલા પર પડી. એ તો બનાના એન્ડ ઘી એન્ડ રાઈસ એન્ડ વીટ ખાઈને એકદમ બુલ જેવો થઈ ગયો, તો સ્ટ્રીટ બુલ જેવો. હુ હેડ ફેટન્ડ યાની જાડો થઈ ગયો હતો, himself for a month on bananas, rice, wheat and ghee. આટલું બધું ખાઈને એ તો જાડો થઈ ગયો હતો. બિચારાને પકડીને લઈ જાય છે તો એવું કહે છે, What I have done wrong? मैंने क्या किया है? I am innocent. I am sannyasi. હું તો સન્યાસી છું. He cried. That's maybe true, but it's royal decree, यानी order. પણ હા તો રાજાનો ઓર્ડર છે that we should find a man fat enough to fit a stack. એ સ્ટેકની અંદર ફિટ થાય એવો ફેટ ઇન્સાનને ફાઇન્ડ કરવાનો ઓર્ડર છે. They said and carried him to the place of execution. એક્ઝિક્યુશન એટલે જ્યાં એને એક્ઝિક્યુશન કરવાનું હતું, જ્યાં એને કિલ કરવાનું હતું, જ્યાં એને ડેથ પેનલ્ટી આપવાની હતી, એ પ્લેસ પર લઈ ગયા. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know what they will do next. અરે ભાઈ આ આખું સિટી છે એ સ્ટુપિડ લોકોનું છે અને એ લોકો તમારી સાથે બી શું કરશે ખબર નહીં. એને યાદ આવ્યું એના ગુરુએ કીધું હતું. While he was waiting for death, જ્યારે ડેથની બસ એને એક્ઝિક્યુશન કરવાનું જ હતું, એને મારી નાખવાનું હતું, ત્યાં એણે ગુરુને શું કર્યું? Waiting for the death, he prayed to his guru in his heart. એના હાર્ટની અંદર એને ગુરુને યાદ કર્યા. Asking him to hear his cry wherever he was. એણે એકદમ દિલથી એના ગુરુને યાદ કર્યા અને કે તમે જ્યાં પણ હોય, wherever he was, you just hear my cry. The guru saw everything in a vision. અરે ગુરુને બધું જ દેખાતું હતું. ગુરુ બહુ આમ પહોંચેલા ગુરુ હતા એટલે આંખો બંધ કરીને એને બધું સમજાઈ ગયું. He had magical power. He could see far. દૂરનું પણ જોઈ શકે. And he could see the future as he could see the present and the past. એ કોઈ પણનું પ્રેઝન્ટ જોઈ શકે, ફ્યુચર જોઈ શકે, બધું જોઈ શકે. પ્રેઝન્ટમાં બી ક્યાં શું થાય છે આંખો બંધ કરે તો એને દૂરનું બી દેખાય. He arrived at once. અને એની પાસે એવા મેજિકલ પાવર હતા એટલે કોઈ પણ જગ્યાએથી at the moment he present at once to save his disciple who had got himself into such scrap through the love of food. Scrap situation yani very bad situation, very
અહીંયા સ્ક્રેપનો મિનિંગ આપ્યો છે ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. એણે એને પોતાની જાતને ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાં લાવીને મૂકી દીધી બિકોઝ ઓફ અ લવ ઓફ ફૂડ. એઝ સૂન એઝ હી અરાઇવ્ડ હી સ્કોલ્ડેડ ધ ડિસાઇપલ. જેવા આવ્યા ને એટલે એવા એને ડિસાઇપલને સ્કોલ્ડ કરવા લાગ્યા, ખીજાવા લાગ્યા, સમથિંગ બેડ વર્ડ્સ, એન્ડ ટોલ્ડ હિમ સમથિંગ ઇન અ વિસ્પર. અને ધીમે ધીમે કાનમાં કંઈક કીધું. વિસ્પર મતલબ સ્પીક ઇન અ લો વોઇસ, ધીમે ધીમે કાનમાં કંઈક કીધું. એન્ડ દેન હી વેન્ટ ટુ ધ કિંગ એન્ડ એડ્રેસ્ડ હિમ. પછી કિંગ પાસે જઈને કીધું, ઓ વાઇઝેસ્ટ ઓફ કિંગ, યાની વાઇઝેસ્ટ એની ફુલિશનું એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ કહી દીધું. ભાઈ આપ તો બહોત સમજદાર હો. હુ ઇઝ ગ્રેટર, ધ ગુરુ ઓર અ ડિસાઇપલ? ગુરુ મોટા કહેવાય કે ડિસાઇપલ મોટા કહેવાય? તો રાજા જવાબ આપે છે, ઓફકોર્સ ધ ગુરુ, નો डाउट अबाउट इट. वाई डू यू आस्क? भाई आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट. तो પછી મને પહેલા સ્ટેક ઉપર ચડાવો. પુટ માય ડિસાઇબલ ટુ ડેથ આફ્ટર મી. અને મારા પછી એને ડેથ પેનલ્ટી આપો. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. यानी clamor मतलब cry in a loud voice, यानी shout in a loud voice. એટલે મોટા મોટા અવાજમાં એ પણ કહેવા લાગ્યો, નો નો નો, મી ફર્સ્ટ, મને પહેલાં સ્ટેક ઉપર લગાડો. યુ બ્રોટ મી હિયર ફર્સ્ટ, પુટ મી ટુ ડેથ ફર્સ્ટ, નોટ હેમ. ના ના ના, મને પહેલાં ડેથ આપો, મતલબ મને પહેલાં સ્ટેક ઉપર ચડાવો, કારણ કે હું પહેલાં આવ્યો હતો. The Guru and the disciple now got into fight about who should go first. હવે ગુરુ અને ડિસાઇપલની અંદર વચ્ચે વચ્ચે ફાઇટ થવા લાગી કે who will go first to the stack. The king was puzzled. યાર મરવા માટે કોણ ઝઘડે? આ કેવા માણસો છે? So king was puzzled, यानी confused by their behavior, by this behavior. He asked the Guru, why do you want to die? તમારે ભાઈ કેમ મરવું છે? મરવાનું તો જે ડેથ પેનલ્ટી છે એ તો ડિસાઇપલ પર છે, તમારે તો મરવાની જરૂર બી નથી, તો તમારે કેમ મરવું છે? We chose him because we needed a fat man for the stack. અમે તો એને એટલે ચૂઝ કર્યો છે કે ઇનફ ફેટ હોવો જોઈએ, ને એ ફેટ છે, તમે તો ફેટ બી નથી. You should ask me such questions. Put me death first, replied the Guru. You shouldn't ask me such question. ભાઈ આવો ક્વેશ્ચન ના પૂછો. Put me death first. Simple as that. મને કોઈ ક્વેશ્ચન ના પૂછો, બસ મને પહેલા ડેથ આપો. Replied the Guru. Why? There is some mystery here. કંઈક તો સસ્પેન્સ છે. આપ કુછ છુપા રહે હો મુझसे. As a wise man, you must make me understand. હા, મુझे સમજાવો તો, મને સમજાવો તો તમારે કેમ મરવું છે? તો એમ કે છે, હવે અહીંયા ચાલુ કર્યું. Will you promise to put me to death if I tell you? જો હું તમને કહું તો મને પહેલા ડેથ આપશો? Asked the Guru. The king gave him the solemn word. Formal word કીધું. હા, અહીંયા ઓકે. Solemn word એટલે formal word. The Guru took him aside. એને બાજુમાં લઈ ગયા. Out of the servants' ears hot. Ears hot નો મતલબ થાય away from the distance. Okay, it's a good word. Ear hot એટલે કે ear hots નો મતલબ થાય સર્વન્ટથી થોડું ડિસ્ટન્સમાં લઈ ગયા. And whispered to him. એના કાનમાં કંઈક કીધું ધીમે ધીમે. Do you know why we want to die right now? તમને ખબર છે અમારે કેમ મરવું છે? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city. We have been all over the world. અમે આખી દુનિયામાં ફર્યા છીએ. But we have never found a city like this or a king like you. પણ આના જેવી સિટી ને તમારા જેવા રાજા તો અમે ક્યાંય જોયા જ નથી. That stack is a stack of a god of justice. આ જે સ્ટેક છે એ કોઈ સ્ટેક નથી, is a god of justice. And it's a new, એકદમ brand new stack તમે બનાવડાયો છે ને. It has never had a criminal on it. અને આની અંદર કોઈ પણ બીજા ક્રિમિનલનું એક્ઝિક્યુશન નથી થયું. ઓકે, એમાં બીજા કોઈ ક્રિમિનલને મારવામાં નથી આવ્યું. Whoever die on it first. પણ હવે એ સિક્રેટ કહે છે કે આ જે સ્ટેક ઉપર છે, whoever die on this first will be reborn as a king of the country. એટલે કે જે આ સ્ટેક ઉપર પહેલા ડાય થશે એ આ કન્ટ્રીનો કિંગ થશે.
and whoever die next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. અમે તમારી જે ascetic life છે, ascetic life મતલબ very good in all sense of humor, મતલબ sorry, not good in all aspect of life. એસેટિકનો મતલબ તમે બધા ફિલ્ડમાં, એમ તમારે તમારી લાઈફના બધા જ ફિલ્ડમાં ગ્રેટ છો, એન્ડ વી આર સિક ઓફ, very very fond of, we are very impressed of your life. It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while. હે ને, તો થોડાક ટાઈમ માટે આ કન્ટ્રીના કિંગ અને મિનિસ્ટર થઈને અમે બી એન્જોયમેન્ટ કરીશું. Now keep your words. હવે keep your words meaning keep your promise. You're my Lord and put us death, me first, remember. Now the king was now thrown into deep thought. વિચારમાં પડી ગયો ભાઈ રાજા તો. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. બીજી લાઈફમાં પણ મારે આ કિંગડમ છે એ લૂઝ નથી કરવું. So he needed a time. हाँ भाई जो ये सोच के बताता हूँ. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with the minister. હવે જે એક્ઝિક્યુશન હતું ને, જે સજા હતી એ પોસ્ટપોન થઈ ગઈ અને એણે સિક્રેટલી બધા મિનિસ્ટરને બોલાવ્યા. It's not right for us to give over the kingdom to other in the next life. Let's go on the stack ourselves and will be reborn as a king and minister again. હવે એવું કે છે કે આપણે, it is not right that we give over the kingdom to the other in the next life. આપણે બીજી લાઈફમાં પણ આપણે આપણું કિંગડમ બીજાને આપી દઈએ, that is not right. So let stack ourselves, આપણે જ સ્ટેક ઉપર ચડી જઈએ, આપણે જ મરી જઈએ, and will be reborn as a king and minister again. Holy men do not tell lie. જે આ holy men હોય ને, જે સાધુ મહાત્મા જેવા માણસ હોય એ તો ક્યારેય ગલત બોલે નહીં. He said and the minister agreed, અને એના મિનિસ્ટર બી એગ્રી થઈ ગયા. So he told the executioners, એક્ઝિક્યુશનર મતલબ જે ફાંસીની સજા અથવા તો જેને મારવાવાળો જે હોય ને, જલ્લાદ, એણે જલ્લાદને કીધું, જે એક્ઝિક્યુશન કરે, that person is the executioners. We will send the criminal tonight. એટલે આજે જેલમાં તમને ક્રિમિનલ મોકલી દઈશું. When the first man come to you, put him to the death first. અને એ જલ્લાદને એવું કહે છે કે તમારી આજે રાત્રે જેલની અંદર જે પહેલો માણસ આવે ને એને put to death first and do the same to the second man. Those are my order. Don't make any mistake. અને રાજા એવું કહે છે કે મારો ઓર્ડર છે અને એને કોઈ મિસ્ટેક નહીં કરવાની. That night the king and minister went secretly to the prison. રાત્રે છાનામાને તો જેલમાં ગયા and released the guru and a disciple. અને ગુરુ અને ડિસાઇપલને રિલીઝ કરી દીધા, જેલમાંથી છોડી દીધા. and disguised themselves as the two. અને disguised themselves મતલબ એમણે પોતાની જાતને છુપાડી દીધી. disguise મતલબ hide themselves in the form of guru and disciple. એણે પોતે મતલબ રાજા અને એના મિનિસ્ટરે ગુરુ અને ચેલા જેવું અપિયરન્સ બનાવી દીધું. and arranged beheaded with a royal servant. beforehand. And as arranged beforehand with a royal servant were taken to stake and promptly executed. એટલે કે જે અરેન્જ beforehand with a royal servant, જે રોયલ સર્વન્ટ્સ છે, જે એક્ઝિક્યુશનર્સ છે, એને જે પ્રમાણે કીધું તેવું બધું અરેન્જમેન્ટ રોયલ સર્વન્ટ્સથી એવું અરેન્જ કરાવી દીધું કે હા ભાઈ આવી રીતે છાનામાના અંદર જવાનું, બહાર કાઢવાનું. જે બી સિપાઈ હોય એ તો જોવે ને કે રાજા અંદર આવ્યા છે, પણ એના રોયલ સર્વન્ટ્સ છે જે એના વફાદાર હોય એનાથી આ બધું કામ કરાવી દીધું. વેર ટેકન ટુ ધ સ્ટેક એન્ડ પ્રોમ્પ્ટલી એક્ઝિક્યુટેડ. અને એને જે સ્ટેક્સ પર લઈ ગયા અને પ્રોમ્પ્ટલી એટલે ઇમિડિયેટલી એક્ઝિક્યુટેડ એટલે એને એક્ઝિક્યુટ કરી દીધા અથવા તો એને ડેથ પેનલ્ટી ફૂલફિલ થઈ ગઈ. વેન ધ બોડીઝ, હવે એ બોડી તો ગુરુ અને ડિસાઇપલની હતી નહીં, એ બોડી તો રાજાને અને એના મિનિસ્ટરની હતી. સો વેન ધ બોડીઝ વર ટેકન ડાઉન એન્ડ ટુ બી થ્રોન ટુ ક્રોઝ એન્ડ વલ્ચર્સ. હવે એ બોડીને નીચે લઈ આવ્યા, સ્ટેક ઉપરથી નીચે ઉતારી અને એને
ફેંકવા માટે લઈ આવે, જે બી ક્રિમિનલ્સ હોય ને એને એવી રીતે ફેંકી દે. ટુ ક્રોઝ એન્ડ વલ્ચર્સ ધ પીપલ પેનિક્ડ. એ તો રાજાનો ચહેરો તો જોવે ને, they become frightened. They saw before them the dead bodies of the king and minister. Then the city was in confusion. All night they mourned. यानी all night they mourned यानी they become sad. कोई मरी जाए तो जे पर feeling हो ने mourn कहवाय. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. એટલે કે કોઈ એક માણસને સડનલી યાદ આવ્યું કે હા પેલો ગુરુ અને ચેલો હતો ને એને જઈને પકડીએ, કે એ અત્યારે પ્રિપેરિંગ ટુ લીવ ધ ટાઉન અનનોટિસ, એટલે કે કોઈને ખબર ના પડે એ રીતે એ લોકો ટાઉન છોડીને જતા હતા, પણ એ લોકોને પકડ્યા. વી પીપલ એટલે કે જે સિટીના જે લોકો છે, ટાઉનના લોકો એ ભેગા થઈને એ ગુરુ પાસે આવ્યા અને એમ કહે છે કે વી પીપલ નીડ અ કિંગ એન્ડ અ મિનિસ્ટર, સેડ સમવન. એટલે એમના ગ્રુપમાંથી કોઈએ કીધું કે હા ભાઈ અમને રાજા અને મિનિસ્ટરની જરૂર છે. અધર એગ્રીડ. They begged, they requested the guru and the disciple to be their king and their minister. They didn't take many arguments to pursue the disciple. હવે ડિસાઇપલને પરસ્યુ કરવું મતલબ ટુ બ્રિંગ ઇન એ કોન્ફિડન્સ, અથવા એને મનાવવું. એટલે ડિસાઇપલને મનાવવામાં બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ ના કરવી પડી. બટ ઇટ ટુક લોંગર ટુ પરસ્યુડ ધ ગુરુ. પણ ગુરુને મનાવવામાં વધારે આર્ગ્યુમેન્ટની જરૂર પડી. બટ ફાઇનલી દે એગ્રીડ ટુ રૂલ ધ કિંગડમ ઓફ ધ ફુલિશ કિંગ એન્ડ સિલી મિનિસ્ટર on the condition that they could change all the old laws. પણ એક કન્ડિશનથી અમે ગુરુ અને મતલબ જે કિંગ અને મિનિસ્ટર બનીશું, on the condition to change all the old laws. From then on, પછી એ દિવસથી night would again be night and day would again be day. એટલે રાતે ફરીથી રાત બની ગઈ, દિવસે ફરીથી દિવસ બની ગયો. and you could get nothing. અને તમને કંઈ ના મળે for a દુડુ. એટલે કે એક પૈસામાં ત્યાં હવે કંઈ પણ વસ્તુ નહોતી મળતી. it become like any other place, यानी it become like normal place. And this is from the Kannada folk tale from A.K. રામાનુજન્સ. એટલે કે A.K. રામાનુજન્સની જે ફોક ટેલ સ્ટોરી બુક છે એમાંથી આ સ્ટોરી છે. ઓકે, વોઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ